എജുബോ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ ഇന്നത്തെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് SCERT 6ാം ക്ലാസ്സിലെ 3rd യൂണിറ്റിൽ നിന്നുള്ള ഒരു സ്റ്റോറിയാണ്. ദി റൈറ്റ്ഫുൾ ഇൻഹെറിറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ദ എർത്ത്, ഭൂമിയുടെ യഥാർത്ഥ അവകാശികൾ. വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീറിൻ്റെ ഒരു കഥയാണ് നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇപ്പോൾ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുൻപായി ഈ ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുന്നവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടി തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ എനേബിൾ ചെയ്തിടുക. ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയും ഉപകാരപ്രദമാണെന്ന് തോന്നുകയും ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോസ് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, മാക്സിമം ആൾക്കാരിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ദി റൈറ്റ്ഫുൾ ഇൻഹെറിറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ദ എർത്ത്, ഭൂമിയുടെ യഥാർത്ഥ അവകാശികൾ, ബൈ വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ. When I became the owner of a tiny little piece of this wide earth, I felt very happy. It was a 2-acre plot with coconut palms and an old house where we could live. Those were the days when the price of coconuts was going up, and I was in high spirits at the thought of the palms laden with the coconuts. But then came the trespassers. They did not care about the fence we had put up at the boundary. Moreover, they did not seem to be at all afraid of my watchdog Shan. They did not seem to care for anyone in the world, not even the government. The first arrivals were the birds and butterflies. A wide variety of birds and so many butterflies. Perched on boughs, the birds chirped on and on. The butterflies fluttered around in the courtyard, flashing their colors in the sunlight. Then came the crows. Their raucous cawing and were unbearable than the racket of other birds. But the worst was that they missed no chance to swoop down on our hands and sticks. Next to arrive were the hawks, birds that perched on our coconut palms. However, while they sat in higher planes, their aim were just as low down in the dust. The hawks and the crows had the same agenda while they watched and waited. Nor were they alone. There were mongooses in the bamboo thicket, and there were foxes in the shrubs close by, ready to pounce on the hens. Then there were rats. Rats, of course, were found everywhere. Even as I wondered what right all these creatures had to be on my land, there arrived a fierce creature without paws and or wings, a cobra. It stood before me, dignified, majestic, its hood spread out. It hissed as if asking me what business I had on this land. Didn't it know that I was the new owner? You had better leave my 2-acre land at once, I said. But then, where could it go? Hadn't the whole earth been taken over by man, bit by bit? My wife said, the jackfruit has ripened. Squirrels and crows are feasting on it. The guavas and mangoes, birds and bats are eating up everything. But that's the beauty of it, I replied. God has created a variety of things in this universe. Fruits, edible roots, grass, grain, flowers, water, air, warmth and light. Now, while we are the owners of this land, without a doubt, the birds, beasts, reptiles and insects too have a right to these things, just as we have. God has made them for all the creatures, and we had better remember that occasionally. Are you saying rats have the right as well? My wife asked. They don't seem to think we humans have any. They go about as though the earth belongs to them, she said. So we go around killing them. How sad that was, killing rats to let our own life undisturbed. What we need is a new scientific way of living, a new way that helps us to live without killing any living creature. Anyway, I had no taste for killing rats or anything else. While that was so, however, I had to do something soon about our coconuts. We needed them. They formed a part of our daily food. But what could I do? I wondered. While I was still wondering, my wife decided to take things into her own hands one day. She went shopping for 2 hours and bought many things. One was a large tin of rat poison. The poison was mixed with bananas, rice, tapioca, and left everywhere in the compound. In 4 days, 5 hens, 12 squirrels, 200 rats and a cat disappeared.
but the tender coconuts went on falling. Everyone now accused the owls. They pecked at the tender coconuts. A few months later, however, the real culprits were found: the bats. After dusk, huge bats came in swarms and flew straight to the palms where the tender coconuts hung. Clinging to the outer covering of the coconuts, they gnawed into them from the softest side at the top. When they had cut through the kernel within, they sucked out the sweet, nourishing water stored inside and flew away, satisfied. "Let's buy a gun," said my wife. "We can shoot the bats, the foxes, the polecats with it." "Not me," I said. Guns should never have been invented. But alas, a few days later, my wife's cousin turned up with a grim-looking gun. He said, "Nearly 3,000 coconuts are destroyed every day. These bats are the best. But there is no point in shooting bats down at this spot. On a little islet nearby stands an old temple. Next to it grew a pair of banyan trees. You can see at least 3,000 bats hanging on the twigs of banyan trees. I'm going to kill them all." I prayed fervently. "Oh, bats, bats, save your lives." It was astonishing. It was a miracle. The bats were saved. My wife and her cousins came back about in 2 hours, looking really scared. My wife said, "Just managed to escape narrowly. There are some houses around the temple." When they arrived at the place, 100 of people with weapons around with us in minutes. They looked menacing. If we shot at the bats, they said they would kill us. Do you know why? They believe that bats are the souls of their ancestors. I took a decision then. I said firmly, "Bats are no ancestors of ours, but they are among God's countless creations. Let the coconuts be destroyed. That doesn't matter. Let us be satisfied with what is left after they have taken their share. They certainly have a right to the coconuts. All living things are the rightful inheritors of the earth." ഭൂമിയുടെ യഥാർത്ഥ അവകാശികൾ. വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ. ഭൂഗോളത്തിൽ ഇച്ചിരി പിടിയോളം ഭാഗത്തിൻ്റെ അവകാശിയായി തീർന്നതോടെ ഭാവി ജീവിതം സുരക്ഷിതമായി എന്ന് തന്നെ വിശ്വസിച്ചു. സംഭവം 2 ഏക്കർ തെങ്ങുപറമ്പാണ്. നന്നാക്കി സ്റ്റൈലാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു പഴയ വീടുമുണ്ട്. തേങ്ങയ്ക്ക് വില കൂടിക്കൂടി വരുന്ന കാലവുമാണ്. തേങ്ങ പറ്റി എല്ലാ ജീവിതാവശ്യങ്ങളും നേടാം. തേങ്ങകൾ തെങ്ങി നിറഞ്ഞ കുലകളിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സ് സന്തോഷം കൊണ്ട് പ്രകാശിക്കും. അപ്പോഴതാ ഒരു കൂട്ടർ അതിക്രമിച്ച് കിടക്കുന്നു. തീരാധാരങ്ങളും മുള്ളുവേലികളും എൻ്റെ കാവൽനായ ഷാനെയും ഗവൺമെന്റിനെയും പ്രപഞ്ചത്തിൽ ആരെയും മാനിക്കാത്ത ഒരു കൂട്ടർ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു. ആദ്യമായി കണ്ടത് പക്ഷികളെയും ചിത്രശലഭങ്ങളെയുമാണ്. എത്ര തരം പക്ഷികൾ, എത്ര ചിത്രശലഭങ്ങൾ. പക്ഷികൾ വൃക്ഷക്കൊമ്പുകളിലും ചെടികളിലും ഇരുന്ന് ശബ്ദമുണ്ടാക്കുന്നു. ചിത്രശലഭങ്ങൾ പല നിറങ്ങളിലായി വെയിലത്ത് പ്രകാശിച്ച് മുറ്റത്ത് പറക്കുന്നു. ദാ വരുന്നു കാക്കകൾ. അവയുടെ കർണകഠോരമായ കരച്ചിൽ മറ്റെല്ലാ പക്ഷികളുടേതിനേക്കാളും ലേശം അസഹനീയമാണ്. അവർ അടുക്കളയിൽ കയറി ആഹാര സാധനങ്ങൾ കട്ടുകൊണ്ടുപോകുന്നു. പോരെങ്കിൽ കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ കട്ടുകൊണ്ടും പോകുന്നു. അതേ ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി തന്നെ പരുന്തുകളുമുണ്ട്. കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ റാഞ്ചാൻ വേറൊരു പക്ഷിയുമുണ്ട്. ഇവരെല്ലാം ഉന്നതങ്ങളിലാണ് ഇരിക്കുന്നതെങ്കിലും ലക്ഷ്യം താഴെ പൂഴിമണ്ണിൽ തന്നെയാണ്. ഇല്ലിക്കൂട്ടങ്ങളിൽ കീരികളും കുശാൽ. കോഴികളെ സാപ്പിടാൻ ഇല്ലിക്കൂട്ടത്തിനടുത്തുള്ള കാട്ടിൽ കുറുക്കന്മാരും എലികളും എല്ലായിടത്തുമുണ്ട്. ഇവർക്കൊക്കെ എന്ത് അവകാശമാണ് ഈ 2 ഏക്കർ പറമ്പിൽ എന്ന് ചിന്തിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ കയ്യും കാലും ചിറകും ഒന്നുമില്ലാത്ത ഒരു ഭീകരരൂപി, ഭയാനകനായ ഒരു മൂർഖൻ പാമ്പ്. പാമ്പ് തലയെടുത്ത് പിടിച്ച് പത്തി വിടർത്തി ഗൗരവത്തിൽ നിൽക്കുന്നു. നിനക്കിവിടെ എന്ത് അവകാശം എന്ന മട്ടിൽ എൻ്റെ നേർക്ക് ചീറ്റുന്നു. ഞാനാണ് ഇവിടുത്തെ പുതിയ യജമാനൻ എന്ന് ഇവൻ അറിയില്ലല്ലോ. ഹേ സർപ്പമേ, നിനക്കിവിടെ അവകാശമില്ല. എൻ്റെ സ്വന്തമായ 2 ഏക്കർ പറമ്പിൽ നിന്ന് നീ ക്ഷണത്തിൽ പോകുക. പക്ഷെ എങ്ങോട്ട് പോകും? ഭൂഗോളം തന്നെ ഒട്ടധിക ഭാഗവും കഷണമായി ഓരോരുത്തർ, അതായത് മനുഷ്യർ തീർവാങ്ങി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഭാര്യ പറഞ്ഞു, വരിക്കൽ പ്ലാവിൽ ചക്ക പഴുത്ത് അണ്ണാനും കാക്കയും തിന്നുന്നു. പേരയ്ക്ക, സപ്പോട്ട, റുമാൻ എല്ലാ പക്ഷികളും വവ്വാലുകളും കൊണ്ടുപോകുന്നു. അതാണല്ലോ രസം. ഞാൻ മറുപടി പറഞ്ഞു.
ഒരു താങ്ങുമില്ലാതെ കോടാനുകോടി ഗോളങ്ങളെ നിലനിർത്തിയിരിക്കുന്ന ദൈവം തമ്പുരാൻ ഭൂമിയിൽ ജീവജാലങ്ങൾക്കായി എന്തെല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു. പഴങ്ങൾ, കിഴങ്ങുകൾ, ധാന്യങ്ങൾ, പുല്ലുകൾ, പുഷ്പങ്ങൾ, വെള്ളം, വായു, പിന്നെ ചൂടും വെളിച്ചവും. ഭൂമിയിലെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ എല്ലാം അവകാശികളാണ് ജന്തുക്കളും മൃഗങ്ങളും പക്ഷികളും കൃമികീടങ്ങളും വൃക്ഷങ്ങളും ചെടികളുമെല്ലാം. ഈ പരാമർശം എപ്പോഴും ഓർക്കുന്നത് നല്ലതാണെന്ന് തോന്നുന്നില്ലേ? എലികൾക്കും അവകാശമുണ്ടെന്നാണോ നിങ്ങൾ പറയുന്നത്? ഭാര്യ ചോദിച്ചു. നമ്മൾ മനുഷ്യർക്ക് എന്തെങ്കിലും അവകാശമുള്ളതായി അവർ കരുതുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. ഭൂലോകം മുഴുവൻ അവയ്ക്ക് സ്വന്തം എന്ന മട്ടിലാണ് അവ കറങ്ങി നടക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അവയെ കൊന്നൊടുക്കി നമ്മളും കറങ്ങുന്നു. എത്ര ദുഃഖകരമാണ് മനുഷ്യർ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി എലികളെ നശിപ്പിക്കുന്നത്. പുതുപുത്തൻ തത്വശാസ്ത്രം വേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഹിംസ കൂടാതെ ജീവിക്കാൻ ഒക്കുമോ? കൂടാതെ എലികളെയെന്നല്ല, മറ്റൊന്നിനെയും കൊല്ലാൻ എനിക്കിഷ്ടമില്ല. സംഗതി ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിലും തേങ്ങയെ സംബന്ധിച്ച് എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്തേ പറ്റൂ. നമ്മുടെ ആവശ്യമാണ്. ദൈനംദിന ആഹാരത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് തേങ്ങകൾ. പക്ഷെ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും? ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെട്ടു. ഇങ്ങനെ ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വേളയിൽ ഒരു ദിവസം ഭാര്യ കാര്യങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. ഭാര്യ 2 മണിക്കൂർ നേരം ഷോപ്പിംഗ് നടത്തി. വളരെയധികം സാധനങ്ങൾ വാങ്ങി. അവയിലൊന്നും ഒരു വലിയ ടെന്നിറയെ എലിവിഷമായിരുന്നു. പഴം, ചോറ്, കിഴങ്ങ് എന്നിവയിൽ എലിവിഷം വെച്ചു. കോമ്പൗണ്ടിൽ പല സ്ഥലങ്ങളിലും അവ വിതറി. 4-5 ദിവസം കൊണ്ട് 5 കോഴികൾ, 12 അണ്ണാൻ, 10-200 എലികൾ, ഒരു പൂച്ച എന്നിവ കാലയവനയ്ക്കുള്ളിൽ മറഞ്ഞു. അപ്പോഴും കരിക്കുകൾ വീഴുന്നുണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാവരും മൂങ്ങകളെ കുറ്റപ്പെടുത്തി. അവ കരിക്കുകളെ കുത്തുന്നു. ഒടുവിൽ ഏതാനും മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ യഥാർത്ഥ കുറ്റവാളിയെ കണ്ടെത്തി. വാവൽ, കടവാതിലുകൾ എന്നെല്ലാം അവയ്ക്ക് പേരുണ്ട്. സന്ധ്യയാകുമ്പോൾ വലിയ കടവാതിലുകൾ കൂട്ടത്തോടെ പറന്നു വന്ന് കരിക്കുകൊലകളിൽ പറ്റിപ്പിടിച്ച് നീളത്തിൽ തുരന്ന വെള്ളം കുടിക്കുന്നു. ശേഷം കാമ്പു തിന്ന് തൃപ്തിയോടെ പറന്നു പോകുന്നു. ഭാര്യ പറഞ്ഞു, നമുക്കൊരു തോക്ക് വാങ്ങാം. വാവലുകളെ വെടിവെച്ചു കൊല്ലാം. കുറുക്കനെയും പനമരുകിനെയും കൊല്ലാം. ഞാനില്ല, തോക്ക് ഒരിക്കലും കണ്ടുപിടിക്കാതിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു. എന്നാൽ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഭാര്യയുടെ അമ്മാവന്റെ മകൻ വില കൂടിയ ഒരു ഭയങ്കരമായ തോക്കുമായി വന്നു. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ദിനം പ്രതി 3000-ഓളം കരിക്കുകൾ നശിക്കുന്നുണ്ട്. വിള നശിപ്പിക്കുന്നത് വാവലുകളാണ്. വെടിവെക്കേണ്ടത് ഇവിടെയല്ല, അടുത്തൊരു തുരത്തിൽ പുരാതനമായൊരു ക്ഷേത്രമുണ്ട്. അതിനടുത്ത് 2 ആലുകളുണ്ട്. അതിൽ 2-3000-ഓളം വവ്വാലുകൾ തൂങ്ങുന്നുണ്ട്. ഞാൻ എല്ലാത്തിനെയും വെടിവെച്ചു കൊല്ലും. ഞാൻ മനസ്സുരുകി പ്രാർത്ഥിച്ചു, വാവലുകളെ രക്ഷപ്പെട്ടുകൊള്ളുക. അത്ഭുതം തന്നെ. അതൊരത്ഭുത സംഭവമായിരുന്നു. വാവലുകൾ രക്ഷപ്പെട്ടു. ഭാര്യയും തോക്കുകാരനും ഇളിഭ്യരായി നിരാശരായി ഭയന്നു മടങ്ങി. എൻ്റെ ഭാര്യ പറഞ്ഞു, ഞങ്ങൾ ഒരു കണക്കിൽ ജീവനോടെ രക്ഷപ്പെട്ടു. ക്ഷേത്രത്തിന് ചുറ്റും കുറേ വീട്ടുകാരുണ്ട്. ഞൊടിയിടയിൽ 10-3000 പേർ മാരകായുധങ്ങളുമായി ഞങ്ങളെ വളഞ്ഞു. വാവലുകളെ വെടിവെച്ചാൽ ഞങ്ങളെ കൊന്നു കൊല വിളിക്കും. എന്താ കാരണമെന്നറിയുമോ? വാവലുകൾ അവിടെയുള്ള മനുഷ്യരുടെ പൂർവികന്മാരുടെ ആത്മാക്കളാണത്രേ. അതുകൊണ്ട് വെടിവെക്കാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു, ദൃഢസ്വരത്തിൽ പറഞ്ഞു, വാവലുകൾ ആരുടെയും പൂർവികന്മാരുടെ ആത്മാക്കളല്ല. ദൈവം തമ്പുരാന്റെ എണ്ണമറ്റ സൃഷ്ടികളിൽ ഒന്ന് മാത്രമാണ് വാവലുകൾ. കരിക്ക് നശിപ്പിക്കട്ടെ, സാരമില്ല, ബാക്കി കിട്ടുന്നത് മതി. ദൈവസൃഷ്ടിയിലെ തെങ്ങുകളിലെ കരിക്കുകളിൽ വാവലുകൾക്ക് അവകാശമുണ്ട്. ജീവികളായ സർവ്വജീവികളും ഭൂമിയുടെ അവകാശം. ഇത്രയുമാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്. കഥ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുമെന്ന് കരുതുന്നു. താങ്ക് യു.